हेलो स्टूडेंट, साडे कोल है वर्कशीट। लैसन का नेम है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियां दे भेत। फर्स्ट अपने कोल क्वेश्चन है हु इज़ कघावा। अपन लिसनिंग स्किल कर रहे हैं। लिसनिंग मतलब सुनने वाली स्किल। तुसी ऑडियो सुननी होगी तो उस तो बाद इन्हां क्वेश्चन दे आंसर देने हैं। हु वाज कघावा कौन सी? एक प्रीचर सी, ठीक है, उपदेश देने वाला। ए सैकेंड का आएगा अपने को विच थिंग डिड कघावा कैरी अबाउट हिमसैल्फ, अपने बारे उन्होंने अंदर की एक विशेषता सी उन्होंने अंदर। सैकेंड आएगा सी इनर स्ट्रैंथ, ठीक है, उन्होंने अंदर की सी अंदरूनी शक्ति दे विच वो विश्वास रखते सी। थर्ड है व्हाट डिड कघावा डिस्कवर, कघावा ने की डिस्कवर किया कि उन्होंने लभ्या ए सीक्रेट, एक गुप्त गल, कोई भी भेद सी जिहड़े उन्होंने कोल। चौथा है साडे कोल फोर्थ कघावा इमर्स्ड हिमसैल्फ ओवर लॉन्ग पीरियड इन द डैश ऑफ गॉड, गॉड दी की आएगी ग्रेस, सी चौथे दा सी। फिफ्थ जिहड़ा फिफ्थ दा विच थिंग इन कघावा नैवर लैफ्ट हिम, जिहड़ी कघावा दे अंदर किहड़ी चीज़ उन्हें कदे नहीं छड्डी, उनदे अंदर सी काम, ठीक है, ठंडापन, मतलब बंदे नूं काम होना चाहिए, कोई फैसला ना लगी। पांचवें नंबर का जिहड़ा हैगा बी आएगा। मोर नॉट मोर दैन 3 वर्ड्स। हुण आपां 3 शब्द तो ज़्यादा शब्द नहीं लिखने हैं। ये विच जोड़ा अपन पैराग्राफ दिता है, पहला लाइफ इज़ नॉट ईजी दीज डेज, इन्हां दिनां विच जिंदगी बहुत सौखी नहीं है, सौखी नहीं है। इट्स यूजली हैक्टिक, काफ़ी बिजी जी है, हैक्टिक है। ड्यूरिंग द डैश रूटीन लाइफ, पहली जी साडी खाली थां उहदे च आएगा डेली, साडी डेली दी रूटीन लाइफ दे विच वी डोंट डू आवर टास्क एंड इंजॉय आवर स्पेयर टाइम विद सम एक्टिविटी, एक्टिविटी दे नाल आपां काम करते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ नन एज, इस एक्टिविटी जी असी हर रोज़ कोई ना कोई आप कोई स्पैशल काम करते हैं, ठीक है, कोई टास्क एंजॉय स्पेयर टाइम, खाली टाइम के कोई काम करते हैं उन्होंने आप कहने अपना शौक, हॉबी। सैकेंड खाली थां 7th हॉबी आएगा। डिफरेंट पीपल दे कोल डिफरेंट टाइप दी हॉबीज़ होंदियां ने। हॉबीज़ चूजन आप अपनी कन्वीनियंस सहूलत के अकॉर्डिंग अपनी जिहड़ा की है परपज़, इत्थे परपज़ भी आ सकदा, ठीक है राजे, इत्थे क्या आ सकदा परपज़, परपज़ मतलब उद्देश, तो परपज़ भी लिख सकते हो या मनी भी लिख सकते हो, ठीक है, या अपनी की है इकोनॉमिक जिहड़ा फैक्टर का जिहड़ा वो लिख सकते हो, ये कुछ भी आ सकता, कंफर्ट भी आ सकता, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। दोज हू लव ब्यूटी एंड नेचर, जिहड़े ब्यूटी ते नेचर नूं प्यार करते हैं वो की करते हैं अपनी गार्डनिंग उन्होंने हॉबी बन जाती है। इट डजंट, यदि कोई भी की नहीं होंगी, शौक का कोई भी मुल नहीं होंदा, ठीक है, कॉस्ट, शौक का कोई मुल नहीं होंगी तो ये कॉस्ट आ जाएगा। मच एक्सपेंडिचर, हॉबी कीप्स अस, सानू फ्रैश रखती है हॉबी। इट सूथर्स आवर ब्रेन्स, ये अपने साडे दिमाग नूं ताज़ा रखती है। इट इज़ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट इन द डैश ऑफ लाइफ, इन द डैश हैक्टिक लाइफ मैन रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर हिज हॉबी, मुश्किल नाल अपने शौक पूरे करने का टाइम मिलता बंदे नूं, कादी किहड़ी लाइफ दे विच बिजी। इत्थे 2 शब्द लिखते ना अपन, इन्होंने क्या 3 वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं लिखने, आप बिजी एंड भी लिख सकते हो या बिजी हैक्टिक लाइफ भी तुसीं लिख सकते हो। इस तो अगे साडे कोल है स्पीकिंग स्किल। ये राजी तुसीं सिर्फ बोल के अपनी प्रैक्टिस करनी है, बोलन की तुहाडे अंदर जिहड़ी स्किल आ वो वधेगी। तो तुसीं अपने कोल क्यू कार्ड्स दिते हुए ने। सैकेंड नंबर पर स्पीक 5 सेंटेंस तुसीं बोल बोल के देखने हैं, जिवें क्यू कार्ड दे विच पहला शब्द है अपने कोल फोकस। प्लीज़ स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो तुसीं, फोकस मतलब किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। सैकेंड है बर्निंग ग्लास, द टीचर शो अस द एग्जाम्पल ऑफ अ बर्निंग ग्लास, तो टीचर ने सानू बर्निंग ग्लास की की दिती, इलूस्ट्रेशन दिती चाहे एग्जाम्पल दिती, तो तुसीं लिख सकते हो, बोल सकते हो। बर्न अ होल, इहदा भी तुसीं सेंटेंस बना सकते हो। कंसोलीडेट पावर्स, तो मैन दे अंदर की ने, साडे अंदर कंसोलीडेटेड पावर्स ने, इन्होंने इंग्लिश बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो। एवरेज पीपल फेल, एवरेज पीपल की है फेल, औसतन लोग फेल हो जाते हैं उहदे च किसी काम च कईयां च, तो जिहड़े गए उत्तम ही जिहड़े गए सर्वश्रेष्ठ जिहड़े है लोग वो मल्ला मार जाते हैं, एवरेज पीपल फेल हो जाते हैं। तो इदा तुसीं सेंटेंस बना सकते हो। कंट्रोल पावर्स, कंट्रोल पावर्स का तुसीं सेंटेंस बना सकते हो। वी शुड कंट्रोल आवर जिहड़ियां पावर्स, अपने दिमाग के उत्ते नियंत्रण होना चाहिए। अगे साडे कोल दित्ती हुई है कन्वर्सेशन, वार्तालाप, इनू भी तुसीं बोल बोल के देखना गा। जिवें 2 बच्चे हो गए, उन्होंने एक जने ने कहा हैलो एम आई टॉकिंग टू मिस्टर रेस्ट्रा, ठीक है,
ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯੈਸ ਹਾਊ मे आई ਹੈਲਪ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰੇਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਵਾਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਡ ਡਿਸਕਵਰਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਕਰੇਟ, ਫਿਰ ਕਗਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਗਾਵਾ ਹੈਡ ਡਿਸਕਵਰਡ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਸੀਕਰੇਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਨ ਕਾइंड, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਫੀਅਰ ਆਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਵਨ काइंड, ਫਿਰ ਥਰਡ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਨਦਰ ਹੌਂਟ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਵਨ ਔਰ ਅਨਦਰ ਹੌਂਟ ਅਸ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਡਰ 'ਚ। ਸਮਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੀਅਰ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਅਗੇਂਸਟ ਫੀਅਰ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਅਲ escape from fear ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਥਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੀਅਰ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦ ਰੀਅਲ escape from fear there is, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ there is ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, there is the real escape from fear, ਡਰ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਫਿਰ ਦਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਦਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਗਲਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਡ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਨਿੰਗ ਗਲਾਸ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਰਨਿੰਗ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਹੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਟੂ ਗਿਵ ਸਰਮਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫੀਅਰ, ਤਾਂ ਸਰਮਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੈਸਟਨ ਨੇ, ਗਿਲਬਰਟਨ ਚੈਸਟਨ। ਥਰਡ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵੈਲੂਜ਼ ਆਰ ਨੀਡਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋੜ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਮੋਰਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਸਪਿਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਫੋਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਊਥਰ ਫਾਊਂਡ ਐਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵੈਨ ਹੀ ਫਲੰਗ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਕੀਤੀ ਓਪਨ ਤਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚਿਪਮੰਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ, ਗਲਤ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫੇਥ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੋਡ। ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਗੋਡ। ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਗੋਡ ਗਿਵਸ ਅਸ ਰੀਅਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫੇਥ। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਫੇਥ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੋਸਟ ਹਿਸ ਕਾਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮੈਨਸ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਨਮੀਜ਼, ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੋਟਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਇਟ ਯੂਅਰਸੈਲਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਇਹ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਲਾਈਕ ਅ ਗੋਸਟ, ਤਾਂ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਭੂਤ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਈਨਥ ਗੋਡ ਵਾਚਿਸ ਓਵਰ ਯੂ ਐਂਡ ਕੇਅਰਸ ਫੋਰ ਯੂ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਟੂ ਅਸ ਆਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
7th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦ ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਨੋਇਸ। ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲਾ ਕੇ ਵਰਡ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਚਪੜਾਸੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦ ਪੀਅਨ ਰਿੰਗਿੰਗ ਦ ਬੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਪੋਇਲਿੰਗ ਯੂਰ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। 19ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਵ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਲਾ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦ ਲੈਸਨ। ਤਾਂ 21ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈਜ਼ ਦ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਟ ਇਨ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਥਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਥਰੋਲ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਥਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੋਖੇਪਨ ਨਾਲ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਪਮੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੈਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੋਸਟ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਸਟ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂ ਗਿਵ ਸਰਮਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਮਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਮਨ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਆਰ ਇਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਸਰਮਨ, ਸਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗੈਂਗ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ।